सॉल्व कर लिया है। इस दे विच 6 गिरफ्तारियां हुई हैं ते एक टैररिस्ट मॉड्यूल जिहड़ा साडे गवंडी देश तो कंट्रोल हो रहा सीगा फॉरेन बेस्ड हैंडलर्स के थ्रू नू बस्ट किया गया है। इस दे विच टोटल 6 गिरफ्तारियां हुण तक हुई हैं ते एक शख्स जिहड़ा जेल दे विच सीगा उसनू प्रोडक्शन वारंट तो लियांदा गया है। ये मैं दसना चाहांगा कि जिहड़ा इनिशियल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन दे विच सोवियत एरा दा 70 mm कैलिबर RPG 26 वरत्या गया सीगा, सिंगल यूज सीगा जी। तो इन्वेस्टिगेशन तो यह पता लग गया है कि कैनेडा बेस्ड लखबीर सिंह लंडा हरिके ते यूरोप दे विच ओहदे 2 हैंडलर सतवीर सिंह सत्ता नौशेरा पनवादा ते गुरदेव सिंह जस्सल चंबल पिंड सरहाली दा यह मास्टरमाइंड सीगे। अजमीत सिंह जिहड़ा इस मॉड्यूल का मैंबर जिहड़ा अक्तूबर दे विच अरेस्ट होया सीगा, अमृतसर पुलिस ने अरेस्ट किया सी, वो गोइंदवाल साहब जेल तो कोआर्डिनेट कर रहा सीगा। इस दे विच जिहड़े मुलजिम अरेस्ट होए हैगे गुरप्रीत सिंह एलियास गोपी नंबरदार नौशेरा पनवादा हैगा, गुरलाल सिंह गैला चोला साहब पिंड का हैगा, गुरलाल सिंह लाली ठटिया महंता PS सरहाली। 2 जुवेनाइल्स हैगे जी जिन्हों के नाम असीं डिस्कलोज नहीं कर सकते, जिन्हों ने एक्चुअल अटैक कैरी ऑन किया सीगा। ते जौबनप्रीत सिंह जौबन यह भी नौशेरा पनवादा। तो ये 4 जड़े मॉड्यूल मैंबरस है। सत्ता हो गया अजमीत जिहड़ा जेल दे विच बैठा है ते गोपी नंबरदार अते जौबन ऑल 4 वर फ्रॉम नौशेरा वन विलेज एडजॉइनिंग एरियाज है। तो इन्वेस्टिगेशन च आया कि इसका मास्टरमाइंड जिहड़े गवंडी देश की खुफिया एजेंसी के डायरैक्शनस ते लखबीर लंडा जिहड़ा टैररिस्ट कैनेडा दे विच बैठा है वो इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड सी। एक्चुअल प्लानिंग जिहड़ी ते एग्जीक्यूशन मोस्टली सत्ता ते गुरदेव जस्सल जिहड़े यूरोप दे विच हैगे उन्होंने की है। जिहड़ी इंटरस्टिंग पार्ट हैगा कि इहदे च तकरीबन ईच मॉड्यूल मैंबर डिडंट नो अबाउट दी अदर मैंबरस ते उन्होंने वखरे तौर पर हैंडल किया गया। कटआउट्स ते जिवें डेड लैटर बॉक्स टेक्निक होंदी है कि जिवें किते कोई चीज़ डंप करती गई तो दूजे बंदे ने जाके आफ्टर सम टाइम उन्होंने गाइड देता या उन्होंने वीडियो भेजती, उतों वो रिट्रीवल हो गई है। 1 दिसंबर नूं जिहड़ी कंसाइनमेंट जिहड़ी RPG की आई सी बरहाना पिंड हैगा तरनतारन दे विच, इहदे विच गोपी ते जौबनप्रीत जौबन ने रिट्रीव की सी। रिट्रीव करके इन्होंने अगे इन्होंने दसता कि तुसीं फला पिंड जाके उन्होंने नप दो। सो एक दूजा ये दो मुलजिम होर फिगर हुए हैं जिहड़े फिगर हो गए पर चोला साहब पिंड दे हैगे उतों नेड़े ते, पर असी हले उन्होंने अरेस्ट नहीं किया है। उन्होंने कंसाइनमेंट रिट्रीव करके इसनूं 8 दिन अपने कोल रखा। उस तो बाद ये दोवें जिहड़े जुवेनाइल सीगे भी एक ते तरनतारन प्रॉपर तो हैगा जुवेनाइल ते दूजे दा पिंड तलवंडी शोभा सिंह सदर पट्टी दे विच हैगा। सो इन्हों सैपरेटली बोथ दी अटैकर्स डिड नॉट नो ईच अदर। इन्हों सैपरेट हैंडलर्स ने सैपरेट लोगों ने लिया के इकट्ठा किया ऑन द डे ऑफ द इंसीडेंट ते उत्थे जिहड़ा हैगा इन्हों हैंडओवर किया गया। जिहड़ा सी वीडियो कॉल लंडे नाल हुई। इन्हों पहले इन्होंने जिहड़ा हैगा इंस्ट्रक्शन वीडियोज़ जिहड़े हैगे इंटरनेट ते डाउनलोड किए सीगे ते लंडे ने इन्हों गाइड किया, टारगेट बारे दस्सिया ते उस तो बाद मोटरसाइकिल ते अगे वो मोटरसाइकिल असीं रिकवर कर चुके हैं। जिहड़ा गुरदेव जस्सल हैगा यह भी लंडे का एसोसीएट सीगा, 3-4 साल पहले यूरोप एस्केप कर गया सी। जिहड़ा सतवीर सत्ता हैगा यह पिछले साल ही जून दे विच ही एब्सकॉन्डेड एंड वेंट टू यूरोप। ते इहदे विच अजमीत सिंह इज इन द जेल। टोटल जिहड़ी रिकवरी वो तो मौके ते जिहड़ा RPG ते लॉन्चर की रिकवरी हो गई सी। एक 32 बोर पिस्टल विथ 15 लाइव कार्ट्रिजेस रिकवर्ड फ्रॉम गुरलाल सिंह गैला। हैंड ग्रेनेड P86 रिकवर्ड फ्रॉम गुरप्रीत सिंह एलियास गोपी नंबरदार। 30 बोर पिस्टल ते 35 लाइव कार्ट्रिजेस रिकवर्ड फ्रॉम जोबनप्रीत सिंह जौबन एंड गुरलाल लाली। 32 बोर पिस्टल ते 15 लाइव बुलेट्स रिकवर्ड फ्रॉम द 2 जुवेनाइल्स। ये तरनतारन में सरहाली पुलिस स्टेशन पर जो RPG अटैक हुआ था वो पंजाब पुलिस ने इसे सॉल्व कर लिया है। टोटल 7 मुलजिम अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, 6 गिरफ्तार बाहर से हुए हैं, एक जेल से प्रोटेक्शन वारंट पे ले आया गया है। इन्वेस्टिगेशन तो पता लगा है कि हमारे नेबरिंग कंट्री की खुफिया एजेंसी के इशारे पे लखबीर लंडे जो टेररिस्ट कनाडा बैठा है वो इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड था, जिसने यूरोप बैठे अपने साथियों के साथ जो सत्ता और गुरदेव जस्सल के थ्रू एक टेररिस्ट मॉड्यूल यहाँ पे रेस किया, उसको अजमीत के थ्रू जो जेल में है अजमीत सिंह के थ्रू कोऑर्डिनेट करवाया और ये अटैक एग्जीक्यूट किया।
ये सारे ही ये जो मॉड्यूल मेंबर्स थे ये एक दूसरे से परिचित नहीं थे, इन्हें अलग अलग लोगों ने हैंडल किया और अलग अलग जगह से इकट्ठा किया। पार्ट ऑफ द जॉब इन्हें बताया गया कि आपने ये सामान प्लेस एक्स से प्लेस वाई लेके जाना है और आपका रोल खत्म है। उसके बाद अगले को अगला रोल दिया गया, सो दैट अगर कोई गिरफ्तार भी हो जाए तो पुलिस उससे आगे ना पहुंच सके। तो ये हमने सिस्टमेटिक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से, सीसीटीवी फुटेज की स्टडी करके, टेक्निकल इनपुट से और उसको जो ह्यूमन इनपुट्स हमें कोरॉबरेट हुए, ये हमने गिरफ्तारियां करी हैं। इस केस में जो गिरफ्तार हुए हैं, गुरप्रीत सिंह एलियास गोपी नंबरदार विलेज नौशेरा के, गुरलाल सिंह गैला ये चोला साहब विलेज का है, गुरलाल सिंह लाली ठठिया महंता विलेज का है और जौबनप्रीत सिंह एलियास जौबन ये नौशेरा पन्नुआ का है। अजमीत सिंह जो नौशेरा पन्नुआ का जेल में है, इस वक्त प्रोटेक्शन वारंट पे हमारे पास है और 2 जुवेनाइल्स भी हमने गिरफ्तार किए हैं। सो इस केस में टोटल 7 गिरफ्तारियां हुई हैं और ये एक बहुत बड़ी साजिश हमने बेनकाब करी है, पर्दाफाश किया है। ये काउंटर इंटेलिजेंस विंग और तरन तारण डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में ये कामयाबी हासिल हुई है पंजाब पुलिस को। द पंजाब पुलिस हैज सॉल्व्ड द केस ऑफ द आरपीजी अटैक ऑन सरहाली पुलिस स्टेशन विच टुक प्लेस ऑन December 9th at 11:18 p.m. In this attack, a Soviet-era made single-use 70 mm caliber RPG-26 was used, which was normally used by the Mujahideen, and it was sourced from across the border in a consignment. Investigation reveals that the mastermind of the conspiracy is Lakhbir Singh Landa, wanted terrorist who is sitting in Canada, who got it executed through his 2 Europe-based handlers, this Satbir Satta and Gurdev Jassal. Both of them are associates of Lakhbir Landa. They operated mainly through one Ajmer Singh of Naushera Panwa, who's Ajmeet Singh, who's lodged in Govindwal Sahib jail. And in this case, so far we have made 7 arrests. The arrested people include Gurpreet Singh Gopi Nambardar, resident of village Naushera Panwa, Gurlal Singh Gela, resident of village Chola Sahib Tarantaran, Gurlal Singh Lali, resident of village Thatiya Mahanta in district Tarantaran, 2 juveniles, one of whom is from Tarantaran proper, Tarantaran city, and the second one is from village Talwandi Soba Singh, PS Sadarpatti. Jobanpreet Singh Joban, who is also from village Naushera Panwa. The recoveries include the RPG-26 and the launcher which was recovered from the spot, a .32 bore pistol with 15 live bullets recovered from Gurlal Singh Gela, hand grenade P86 recovered from Gurpreet Singh Gopi Nambardar, 30 bore pistol and 35 live bullets recovered from Jobanpreet Singh Joban and Gurlal Lali jointly, and 32 bore pistol and 5 live bullets recovered from the 2 juveniles, and the motorcycle used in the crime has also been recovered. So this is a major success of the Punjab police against the ISI based terror module which was run by foreign handlers from abroad. ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਪੀਟੀ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ? हले हुने फड़े जी पुछगिछ चल रही है। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਵਨਾਈਲਸ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨ ਟੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ? नहीं, इन्हों का प्राइमरली मकसद दहशत फैलाना सीगा। इनफैक्ट ओनली वन ऑफ देम वाज इन कॉन्टैक्ट विद लंडा, दूजा जिहड़ा जुवेनाइल सीगा जी वो सत्ते दे कॉन्टैक्ट आया सी। मतलब ये दोवें जुवेनाइल्स नूं एक दूजे का पता भी नहीं सीगा ते इन्हां नूं इकट्ठा किया गया 9 तारीख नूं आफ्टरनून। जी साहब, ये लगता है कि सारी साजिश है कि जेल तो रची गई क्योंकि अजमीत सिंह वही है जिहड़ा कपड़ा व्यापारी दे मर्डर मामले च शामिल सीगा, जिहड़ा गुरजंट सिंह दा मर्डर होया सीगा, अजमीत वही है। हाँ जी देखो जी, जेला दे विच काफी इंपॉर्टेंट रोल जिहड़े लॉज्ड हैगे वो प्ले कर रहे हैगे। ए भी नोट जिहड़े दिस इज करेक्ट। वो जो जिन्होंने वो कंसाइनमेंट ले आके जहां से गोपी और जौबन ने उठाया था वो आइडेंटिफाई हो गए, अभी अरेस्ट नहीं हुए। सो नहीं, वो उनकी गिरफ्तारी के बाद पता लगेगा। बार-बार कल आ रही है सर कह रहे कि इधर मॉड्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। देखो जी, मैं अपील भी करना चाहांगा लोगों को तुहाडे थ्रू कि असी इनफैक्ट पहले डिस्कस किया कि असी इस दे विच पॉजिटिव व्यू रखना चाहांगे
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੱਲ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੱਲ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੀ ਆਫ them did not know ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਠਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਾਤੀ ਸਵਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂਸਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੈਂਗਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ JNK ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ RPG ਅਕਸਰ 4 RPG ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, 2 ਨੇ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਬੀ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਆਏ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋ ਦੇਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਨ ਇੰਟੈਂਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਫਰਟਸ ਫਰਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਬਾਰਡਰ। ਜਿਹੜੀ ਡਰੋਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਧੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ BSF ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ with the deployment of new technology. Drones are being shot down almost every day, second day, third day drones are being shot down. Recoveries ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ, ਬਟ ਯੈਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਕ ਆਫ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੀ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਆਫ देयर ਐਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਹਟੋ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਦਿਓ, ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ। Is there any money trail to these juveniles, or they have done this for the sake of drugs? Why they have done? No, there is a money trail. I think a sum of, I'll request Mr. Chauhan to elaborate. I think 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ 8.5 ਲੱਖ 8.5 ਲੱਖ Each? no complete we are entire group. So ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਜੀ? देयर इज नो ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੇ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਲਿੰਕ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ? ਲਿੰਕ ਸਰ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿੰਕ ਚ ਆ ਗਏ ਸਰ? ਇਦਾਂ ਉਹੀ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 50-60 ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਸ਼ੇਰਾ ਦੇ 4 ਮੁੰਡੇ, ਨੌਸ਼ੇਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੱਤਾ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੀ ਰੀਚਡ ਆਊਟ। ਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ADGP ਜੇਲ੍ਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਠੋਸ ਸਟੈਪਸ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ DGP ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲੌਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਟੈਕ ਅਨਸੈਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ। What is the age of the They are very young, very young. 16, 17? Juvenile means below 18. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I can't say more than this. I mean, they are school dropouts, they are college dropouts. They have nothing to do with their education if they are juveniles. No, they are studying also. They are studying. They are studying in school or college. Can't disclose much. so far what are the similarities between the Mohali and ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦਾ One juvenile was arrested in Mohali. हाँ जी। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। Now they are trying to target juveniles into this. ਜੀ attacking ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ,
ਸੱਤਾ ਹੈਗਾ ਨੌਸ਼ੇਰਾ ਪੰਨਵਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ, ਮੋਡਿਊਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਪੀਪਲ, ਕਟਆਊਟਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਭੇਜਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਤੇ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ। ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਇਨ ਵਨ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਟ ਕੇਮ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਏਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਦ ਏਮ ਵਾਸ ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਟੈਰਰ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਪੀਸ ਐਂਡ ਹਾਰਮਨੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਡਾ, ਰਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਗੋਲਡੀ, ਸਰ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਬਰਾੜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਐਫਪੀ ਨੂੰ, ਐਫਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੰਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਗॉट them designated as terrorists, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ UAPA ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ RCN ਖੁਲਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੀਤਾ। No comments on ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। Harry Chetta connected to this RPG attack? No ਜੀ, no, ਗੈਰੀ ਚੱਠੇ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। He replaced Rinda in Pakistan. He replaced Rinda in Pakistan. No, I have no information on this. ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ RPG ਤਰਨਤਾਰਨ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਸਾਡੇ 10-12 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਬੇਸ ਤਰਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਆਈਕੋਨਿਕ ਅਟੈਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਅਟੈਕ ਅ ਟਾਰਗੇਟ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌਖਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਣਾ ਤੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈਪੀ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। हाँ जी। अलर्ट कोई साडा अलर्ट सीगा जी। मेरी गल सुनो, दुनिया दे विच कोई पुलिस फोर्स can this case has been could have been solved quicker than this in a better and a professional manner. Sir, you said that there was a conference call, a video call held with Landa and Satta, and the entire group was connected when this video call held? No, yes. Not entire group with the two people who were to carry out the attack, not Satta. One-to-one call with Landa. ਯਾਰ ਸਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਕੀ ਰੁਕੀ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਕਮਾਂਡ ਕੌਣ ਦੇਤਾ था, कहां से आती है आईएसआई की तरफ से? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਮਾਂਡ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਜੱਸਲ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਲੰਡਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10-12 ਬੰਦੇ 10 ਫਿਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 6 ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥਰੂ ਕੁਝ ਅਜਮੀਤ, ਸੋ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਮਾਂਡ, ਵੱਖਰਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਥਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਨਾਮ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚਾਓ। ਸਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਕਮੈਂਟ ਸੀ, 2 ਹੋਰ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਐਂਡ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ FBI ਦੇ ਨਾਲ ATGF ਤੇ NIA ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਟਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਜੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਰਸ ਵਿਦ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਆਲ ਦ ਏਜੰਸੀਜ਼। ਯਾਰ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? वो इन्वेस्टिगेट है सर, नहीं अंडर इन्वेस्टिगेशन है सर। अच्छा, है ना ये नहीं सर, हमारे पास बताएंगे? नहीं सर, दैट्स इन्वेस्टिगेशन सर। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ दसो जी हमें।
ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ जो एक इनपुट आई सी कि इस तरीके का बंदा हो सकता है कि ही इज इन टच विद पाक इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और वो ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਬ ਕੀਤਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਬੰਦਾ ਫੜਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਟ ਵਾਸ ਹੀ ਡੂਇੰਗ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਰਮੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਹੈ डिफेंस इंस्टॉलेशन की तस्वीर वगैरह या जो भी उन्होंने बारे जानकारी वो आगे पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਫॉर was he in touch with SJF? कितनी देर से SJF ਨਾਲ ਵੀ in touch ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਫ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਲਿੰਕ ਤੇ ਇਸ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੀਆਈਓ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਆਈਓ ਸੀਗੇ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਲੰਡਾ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਅਬਰੋਡ who are further directing these operations. So we draw inferences based on ਜਿਹੜਾ evidence ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ. So basically the person who were arrested, they are not directly in touch with the Pakistan ISI or PIO. They are in touch with the Landa. And ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ at every level you see they use cutout they use ਦੇਖੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲਸ ਮੈਂ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ cutouts in fact ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ they don't even know each other ਵਿੱਚੋਂ ਡਬਲ cutouts ਹੈਗੇ ਸਾਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਡ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕਿਤੇ ਰੱਖਤਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਨਾਰਮਲ ਵੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਅ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਡਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਕਟਆਊਟ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਓ ਜੀ ਹੈਵ ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ many congrats to team. ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਸਰ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ 7 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਇਰਾ ਦਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਪੀਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ 1 to 1 ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं